స్వాగతం ఓ దైవ జనమ, స్వాగతం ఓ జనులార, సుమ స్వాగతం ఓ దైవ జనమ. రండి యేసుని కొనియాడి, రండి యేసుని కొనియాడి, రక్షణ పొందగ ఈ బలిలో, రక్షణ పొందగ ఈ బలిలో. స్వాగతం ఓ జనులార, సుమ స్వాగతం ఓ దైవ జనమ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ఈనాటి దివ్యబలి పూజలో అందరూ భక్తి విధముగా పాలు పంచుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములను పొందుకోవాలని మనసారా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఈనాటి దివ్యబలి పూజను సమర్పిస్తున్నవారు For the reposed soul of Tumma Kaspareddy, offered by Tumma Rose Mary. For the departed souls of Devarapu Bala Nikhil Sagar, Anthony Reddy, Penta Reddy, Bala Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, and for the departed souls in the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devarapu Chinnappa Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the soul of Marreddy and Annamma, offered by Basani Shaureddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basani Prakash Reddy and Agnesamma, offered by Basani Shaureddy and family members. Gregorian Mass offered by M. Hrudaya Raju and Bertilla for the repose of the souls of Mr. Samuel, George and Antonamma, George Prakasamma, George M. Anthony and Philonamma Joji, Dharmaraju M. Anthony, Patrick P. Sangeet and P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. Mass offered for the repose of the souls of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family. For the repose of the soul of late Blasius, who expired 2 months back, offered by Benjamin Blasius. For the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy, and for the special intentions offered by Basani Sumalata. For the departed souls in the family and souls of mother and father, and for special intentions offered by Innamma. For the departed souls and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by P. Solomon Raju and Vijay Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa. For the special intention of Basani Marreddy and departed souls of Basani Inna Reddy Slivamma. For the special intention of Adori Anita, departed soul of Adori Shaureddy. Thanksgiving for all the blessings received in the family, for the special intentions and for all the departed souls in the family, orphan souls, and for all those who lost their lives with COVID. Mass offered by Daggula Balreddy, Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed souls of Gella Rayappa, Gella Shantamma and Gatreddy Joseph. May their souls rest in peace by the grace of God, offered by Gatreddy Jaya. Mass offered for the repose of the souls in the family, offered by Gopu Innareddy and Veronica. For the departed souls of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikyam, offered by Rani family. For the departed souls of C.H. Lalita Kumara, C.H. Prabhakar, C.H. Prakasam, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam
M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji Babu and C.H. Jyoti. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj. For the repose of the souls Vonkara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju and Victor Christopher, offered by Victor Pushpa Lalita and family. For the repose of the soul of Vatti Joji Reddy, offered by Shobha Rani. Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus for all the blessings received, offered by Vadranam Nagaraju and Shobha Rani. For special intentions, God's blessings and favor upon Prasanna Kumar for success of Varun in exams, offered by the family members. Thanksgiving Mass offered by Kumar Reddy, Lourdes Reddy, Shanti and Prashvit Reddy family for God's blessings, good health, God's wisdom upon Prashvit Reddy and departed souls in the family. For the speedy registration and construction of new retreat center, Mass offered by Sharon. For the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Gade Chinnappa Reddy, offered by Nakshatram and family. For the departed soul of Y. Bhaskar Reddy and for good health of Y. Fatima Mary, Pavitra Joseph, Arogya Reddy, and for the special intentions and settlement of financial problems through the intercession of Mother Mary, offered by the family members. For the departed soul of Basipogula Antonappa, offered by Basipogula Lalita. For the departed souls of Boyapati Shaureddy, Mariamma, offered by B. Maria Rose. For the departed souls of Kambam Innareddy, Lakshmamma's family. For departed souls in Borreddy Shaureddy, Balamma's family. Mass to shower God's blessings upon Fatima for her birthday, offered by family members. Thanksgiving Mass for the blessings received in the family, offered by Amadala Rambabu. Thanksgiving and for all the departed souls in the families of Father Benny and his team members, offered through the intercession of Mother Mary and Holy Family by Vanga Antony Reddy and Mary Padma. Mass offered for the departed souls of Raghavamma, Shivaji, Satyavati and Jose, offered by the family members. Mass offered for the repose of the soul of Rock Francis, offered by Benjamin Francis and Sylvester and his family. For departed souls of Yannam Shauri Raju and Yannam Innaya, offered by the family members. For the departed souls of Veeresh, Parvati Amma and Uddar Kokurachedu family, offered by Vinay and family members. Thanksgiving Mass by Tirumala Reddy, Vamshi Prakash Reddy, Bala Sneha Reddy for all the God's blessings. For the departed souls of Kandula Vijayarani, Mass offered by Kandula Rayappa Reddy. For the departed soul of Thambi Raj, Mass offered by family members. For departed soul of Kandi Mohan Reddy and Kandi Krishna Reddy, offered by Kandi Chinna Kumari. For departed soul of Gade Mark Reddy and Glamori Shantamma, offered by Kandi Chinna Kumari. For the departed soul of Salbindula Tekkalamma and Inna Reddy, offered by Kandi Chinna Kumari.
For departed souls of Kandi Mohan Reddy and Kommar Reddy, Chinnappa Reddy, offered by Kandi Hemant Reddy. For the departed soul of J. Chennaya, offered by J. Vasundhara Devi. For the departed soul of her daughter Guntla Mary Bhagyaratnam, to keep in peace and to reach the Almighty God. Gundala Sujanamma of Totada, Ankanapalli Parish. For the good health and spiritual growth and to sanction CPS salary bill to her, offered by Gudala Sujanamma. For the departed souls of Father Pasam Arogyam, Pasam Sushila, Pasam Vijay Nirmala, Pasam Maunika, Vangala Sushila, offered by Pasam Antoni Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. For the departed soul of CNS Rao, offered by Shashi Kiran. Mass offered for the good health of Nevisan and to get negative report of cancer if operated successful operation, and for good health of Fatima, recovery from BP, sugar, kidney, liver and lungs, offered by Christina. Mass offered by Mekala Vincent Reddy and Sundari for all the souls in Mekala family. Mass offered by Mekala Vincent Reddy and Sundari for all the departed souls in Vatti family. Mass offered by Mekala Vincent Reddy and Sundari for all the departed souls of Victoria, for all the departed souls of Chinnabattuni Mariamma, Pasala Eve Jyoti, and all the departed souls. Mass offered by Jyoti Joseph Pasala and family. Holy Mass for departed souls of Madanu Stanislaus, Madanu Cecilia, Father B. Julian, Father B. Marianna, Father M. Ignatius, and B. Hrudayaraju, offered by Madanu Agathamma and family. Bandanadam Antonamma, Shauraya, Lurdaya, Lurdamma, Father Arogyam Innaya, B. Jnanasundari, B. Arogyam Brother, B. Arogyam Pasala Lurdamma, and souls in purgatory, offered by Bandanadam Kishore Kumar. For the departed soul of Gade Nakshatramma, Gade Annamma, Gade Shaurilamma. For the departed souls of Basani Marreddy and Basani Manikyamma. For all the departed souls, Mass offered by you, Raja Reddy and Mary Madhavi. For the departed soul of Rana Pratap Kumar and all those who died in Gadidam family. ఈ ఉద్దేశాలన్నింటినీ కూడా ప్రభువునకు సమర్పించి దీవించమని ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండును కాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. క్రీస్తునాథునందు ప్రియ సహోదరి సోదరులారా, మీకందరికి కూడా ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజలో పాల్గొనడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన 2వ లేఖలో 7 మరియు 8వ వచనాలు ఈ విధంగా చెబుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన తన్ను తాను రిక్తును చేసుకొని సేవక రూపం దాల్చి మానవ మాతృగా జన్మించెను. ఆయన అన్ని విధముల మానవ మాతృడై ఉండి అంతకంటే వినయము గలవాడై మరణము వరకు, శిలువపై మరణమును వరకును విధేయుడాయెను
అని ఈ వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి సోదరులారా, ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ నెలలో, నవంబర్ నెలలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన మాటలు ఇవి. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉదాహరణను మనము గుర్తుకు చేసుకొని మనం జీవించే మన జీవితాంతం కూడా దేవునికి విధేయుడై మంచి మరణం పొంది మనము ఆయన యొక్క సన్నిధిలో ఉత్థానం అవ్వాలని ఈ మాటలు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి. నవంబర్ నెలలో మనందరం కూడా మన కుటుంబంలో మరణించిన వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క మహిమను, దేవుని యొక్క కరుణను తెలుసుకొని వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉత్థానము అవ్వాలని మనం ప్రార్థిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి ఈ దివ్య బలి పూజను యోగరీతముగా చేయుటకు మనందరం కూడా ఆత్మ ప్రశ్న చేసుకొని మన పాపను ఒప్పుకొని ఆ ప్రభు యొక్క క్షమాభిషను అడుగుదాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ఏలిన వారా దయచూపండి, ఏలిన వారా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, ఏలిన వారా దయచూపండి. ఏలిన వారా దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిమంతులు దయామయులగు ఓ సర్వేశ్వరా, మీ వరప్రసాదముల ద్వారానే మీ దాసులు మీ పూజలను యోగరీతిని నిర్వహింపగలుగుచున్నారు. మీరు మాకు వాగ్దానం చేసిన మోక్ష భాగ్యమును ఎట్టి ఆటంకము లేక మేము పొందినట్లు మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుమని మిమ్ము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మీతో కలిసి పవిత్రాత్మతో సహా యుగ యుగములు జీవించుచు పాలన చేయు మా ఏలిన వారిని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీలకు వ్రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు. క్రీస్తు యేసునందు మీదైన ఈ మనస్తత్వమును మీ మధ్య ఉండనిండు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ దైవ స్వభావమును కలిగి ఉన్నను, దేవునితో తన సమానత్వమును స్వార్థ బుద్ధితో పట్టుకొని వేలాడలేదు. ఇది గ్రహింపవలసిన విషయము. కానీ ఆయన తన్ను తాను రిక్తుణ్ణి చేసుకొని సేవక రూపమును దాల్చి మానవ మాతృడిగా జన్మించెను. ఆయన అన్ని విధముల మానవ మాతృడై ఉండి అంతకంటే వినయము గలవాడై మరణము వరకును, సిలువపై మరణము వరకును విధేయుడాయెను. అందువలననే దేవుడు ఆయనను అత్యున్నత స్థానమునకు లేవనెత్తి అన్ని నామముల కంటే ఘనమగు నామమును ఆయనకు ప్రసాదించెను. అందువలననే పరలోక భూలోక పాతాళ లోకమందలి సమస్త జీవులను క్రీస్తు నామమునకు మోకాళ్ళు వంచి వినతులు కావలెను. పితయగు దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ప్రతి నాలుక ప్రకటింపవలయును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ కట్టడలను నేర్పి
కట్టుబడి జీవింతును యేసయ్యా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయని పాడుచు, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయని పాడుచు, నీ నీతి మార్గములో సాగెదనయ్యా. నీ భీతిలో నేను బ్రతికెదనయ్యా. నీ నీతి మార్గములో సాగెదనయ్యా. నీ భీతిలో నేను బ్రతికెదనయ్యా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండును కాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము వచనములు 15 నుండి 24 వరకు. ఈ మాటలకు ఆయన ప్రక్కన కూర్చున్న అతిథి ఒకడు, దేవరాజ్యమున భుజించువాడంతా ధన్యుడు అనెను. అందుకు యేసు అతనితో, ఒకడు గొప్ప విందు చేసి అనేకులను పిలిచెను. విందు వేళకు అతడు పిలువబడిన వారికి, అన్నియు సిద్ధమైనవి, బయలుదేరి రండు అని సేవకుని ద్వారా వార్తను పంపెను. కానీ వారందరూ సాకులు చెప్పసాగిరి. మొదటివాడు, నేనొక పొలమును కొంటిని, దానిని చూచి రావలేను, కనుక నన్ను క్షమింపుము అని మనవి చేసుకొనెను. రెండోవాడు, నేను 5 జతల ఎడ్లను కొంటిని, వానిని పరీక్షింపపోవుచున్నాను, కనుక నన్ను క్షమింపుము అని అర్థించెను. మరి ఒకడు, నేను వివాహము చేసుకుంటిని, కనుక రాలేను అని చెప్పెను. సేవకుడు తిరిగి వచ్చి ఈ విషయమును యజమానునికి తెలియచేయగా, ఆ యజమానుడు మండిపడి తన సేవకునితో, నీవు వెంటనే నగర వీధులకు పేటలకు వెళ్ళి పేదలను, అవిటి, గ్రుడ్డి, కుంటి వారిని ఇక్కడకు తీసుకుని రమ్ము అని ఆజ్ఞాపించెను. సేవకుడు అంతటా, అయ్యా, నీవు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసి తిని, కానీ ఇంకనూ స్థలమున్నది అని చెప్పెను. అందుకు యజమానుడు సేవకునితో, రాజ్య మార్గములందును కంచర యందును వెతకి అక్కడ కనబడిన వారిని బలవంతముగా తీసుకుని వచ్చి నా ఇల్లు నిండునట్లు చూడుము. ఏలైనా ఆ పిలువబడినవాడు ఎవ్వరునూ నా విందు రుచి చూడరని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా స్తోత్రం. పరమ వైద్యుడా వందనం. పరమ వైద్యుడా వందనం. పరమ వైద్యుడా స్తోత్రం. పరమ వైద్యుడా స్తోత్రం. ప్రేమామయుడా వందనం. ప్రేమామయుడా వందనం. ప్రేమామయుడా స్తోత్రం. ప్రేమామయుడా స్తోత్రం. కరుణామయుడా వందనం. కరుణామయుడా వందనం. కరుణామయుడా స్తోత్రం. కరుణామయుడా స్తోత్రం. దయామయుడా వందనం. దయామయుడా వందనం. దయామయుడా స్తోత్రం. దయామయుడా స్తోత్రం. త్రియేక దేవుడా వందనం. త్రియేక దేవుడా వందనం. త్రియేక దేవుడా స్తోత్రం. త్రియేక దేవుడా స్తోత్రం. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క లోకము మునిగిపోవచ్చున్నది. అందరూ కూడా
మరణించబోతూ ఉన్నారు, లోకాంత్యం అనేది దగ్గర పడుతూ ఉంది అని అనేక మంది తెలియపరిచి ఉన్నారు. అనేక మంది దాని గురించి మనకు తెలియపరిచి ఒక రకమైనటువంటి భయాన్ని మనలో కలిగించారు. మొట్టమొదటగా 1666వ సంవత్సరంలోనే చదువుకున్నటువంటి వారు, జ్ఞానులు, గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివినటువంటి వారు ఈ విధంగా అన్నారు: ఈ యొక్క ప్రపంచము అంతం కాబోతూ ఉంది అని. కానీ ఏం జరగల. 1666వ సంవత్సరం అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయింది. మరలా 1734వ సంవత్సరమున అదే గొప్ప వ్యక్తులు మరలా చెప్పారు, ప్రపంచం మునగబోతూ ఉంది, నాశనం కాబోతూ ఉంది, అందరూ సిద్ధం కండి అని చెప్పారు. ప్రజలలో ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన, ఒక రకమైనటువంటి భయము. కానీ ఏమీ జరగల. 1734వ సంవత్సరం కూడా అలా వచ్చేసి అలా వెళ్ళిపోయింది. మరలా 1886వ సంవత్సరంలో అందరూ కూడా అన్నారు, లోకము నాశనం కాబోతూ ఉంది, అందరూ సిద్ధం కండి. కానీ ఏమి జరగల. అదేవిధంగా 1943వ సంవత్సరంలో కూడా అన్నారు. కానీ ప్రపంచానికి ఏమీ కాలేదు. 2000 సంవత్సరంలో కూడా ఇటువంటి వాదనాలు, ఇటువంటి వార్తలు మనం విని ఉన్నాము. ప్రపంచము నాశనం కాబోతూ ఉంది, ఎందుకంటే పాపము పండిపోయింది అని చెప్పారు. కానీ 2000 సంవత్సరం వచ్చేసేసింది, అలా వెళ్ళిపోయింది. 2012వ సంవత్సరం ఏకంగా ఒక సినిమానే తీశారు, లోకాంత్యము అని. కానీ ప్రపంచానికి ఏమీ కాలేదు. ఇప్పుడు ఏమంటూ ఉన్నారంటే 2038వ సంవత్సరంలో లోకాంత్యము జరగబోతూ ఉంది, సిద్ధపడండి, నాశనం కాబోతూ ఉంది అని చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క మాటను నమ్మాలా, నమ్మకూడదా, విశ్వసించాలా, విశ్వసించకూడదా అనేటువంటి ఆందోళనలో జనమంతా కూడా ఉన్నారు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క లోకాన్ని సృజించిన దేవునికి మాత్రమే అది సాధ్యము, అది ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మన యొక్క జ్ఞానము, మన యొక్క తెలివితేటలు దేవుని యొక్క జ్ఞానము ముందు, దేవుని యొక్క తెలివితేటల ముందు అది ఆవగింజంత కూడా కాదు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క లోకాన్ని అందంగా తయారు చేసి ఈ లోకాన్ని చూసుకోవడానికి భగవంతుడు తన యొక్క రూపురేఖలతో నిన్ను నన్ను సృజించి మనకు ఆధిపత్యాన్ని ఇచ్చి బాగు చేయి అని మనకు ఒక బాధ్యతను ప్రసాదించినటువంటి దేవునికే ఈ యొక్క లోకము ఎప్పుడు నాశనం కాబోతూ ఉందో తెలుసు. ఎవరికి కూడా తెలియదు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అమెరికాలో షాండీ అనేటువంటి తుఫాను వచ్చినప్పుడు దేశమంతా కూడా నాశనం కాబోతూ ఉంది అన్నారు. హుద్హుద్ మన యొక్క రాష్ట్రాలను అతల కుతలము చేసినప్పుడు కూడా అన్నారు, ఇక లోకాంత్యం జరగబోతుందన్నారు. హుద్హుద్ వచ్చేసేసింది, వెళ్ళిపోయింది, నష్టం వాటిల్లింది. ఆ నష్టం నుండి బయటికి వచ్చాము, మన యొక్క మనుగడను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క లోకము ఎప్పుడు నాశనం అవుతూ ఉందో అది దేవునికి మాత్రమే తెలుసు. దేవుని యొక్క ప్రేమ మనల్ని ముందుకు పోవడానికి సహాయపడుతూ ఉంది. దేవుని యొక్క ప్రేమ మనల్ని కాపాడుతూ ఉంది. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఈ యొక్క లోకములో మంచి జీవితం జీవించడానికి దోహదపడుతూ ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కానీ ఒక్క మాట మాత్రము నిజము,
మన యొక్క సంఘ జీవితంలోనే కావచ్చు, మన యొక్క కుటుంబ జీవితంలోనే కావచ్చు, సుఖ సంతోషాలు, ఆనందము, వినోదము, విషాదము అనేది మాత్రము తప్పకుండా ఉంటాయి. బండికి 2 చక్రాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో కుటుంబ జీవితంలో, వివాహ జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో కష్టము సుఖము అనేది ఒక 2 చక్రాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పాలల్లో నీళ్లు ఏ విధంగానైతే ఉంటాయో, దానిని ఏ విధంగానైతే మనం వేరు చేయలేమో, మన జీవితం నుండి ఇదిగో నేను నష్టాన్నే తీసివేసి సంతోషాన్నే ఉంచుకుంటాను అని మాత్రము మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది సాధ్యపడదు. అది సాధ్యపడదు. నీకు మంచి కుటుంబం ఉండవచ్చు, ఆర్థికంగా బలంగా ఉండవచ్చు, ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా నువ్వు ఉండవచ్చు, గౌరవం ఉండవచ్చు, కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉండవచ్చు. కానీ ఎక్కడో ఒక చాట కష్టం అనేది మాత్రము తప్పదు. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆరోగ్యపరంగానో, కుటుంబ పరంగానో, సంఘపరంగానో, ఇతరుల ద్వారానో, లేకపోతే నీ ద్వారా ఇతరులకేనేమో కష్టం అనేది ఖచ్చితంగా 100కి 100 బాళ్ళు అది మన జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండిపోతూ ఉంది. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక పువ్వు ఏ విధంగానైతే ఆనందంగా సంతోషంగా ఉదయాన్నే పరిమళిస్తూ ఇదిగో నేను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి సందేశాన్ని అది మనకు ఎరకపరుస్తూ ఉందో, అదే పువ్వు ఒకరోజు అయ్యో నా అందము నాశనం అయిపోతూ ఉంది, వినాశనం అయిపోతూ ఉంది అని వాడిపోతూ కష్టం తప్పదు అని ఒక చిన్న పువ్వు, మన ఇంటి ముందు పెరిగేటువంటి ఒక చిన్న పువ్వు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంది. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక యవ్వనస్తుడు కష్టపడి కుటుంబాన్ని సంపాదించుకొని జీవితంలో ఎదిగి ఇదిగో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ముసలివాడి అయిపోతూ ఉంటే తన జీవితం కూడా మనకు ఒక గొప్ప గుణపాఠాన్ని, ఒక గొప్ప సందేశాన్ని నేర్పుతూ ఉంది. ఈ జీవితం అనేది కష్ట సుఖాలతో కూడుకున్నటువంటిది, కష్ట సుఖాలతో కూడుకున్నటువంటిది. మరి కష్టం వచ్చినప్పుడు మన యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటూ ఉంది? సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను? న్యాచురల్గా సుఖం అనేది ఒక ఆనందకరమైనటువంటి విషయము. దేవునికి వందనాలు తెలియపరుస్తాం, దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తాం. భగవంతుడా, మా కుటుంబాన్ని కాపాడినందులకు, మాకు సంతోషాన్ని ప్రసాదించినందులకు, మా బిడ్డలకు మంచి చదువులను ప్రసాదించినందులకు, వారికి మంచి ఉద్యోగాలను సంపాదించి పెట్టినందులకు, ఇదిగో ఆర్థికంగా మమ్మల్ని బలపరిచినందులకు మీకు వందనాలయ్యా, మేము సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నాము అని భగవంతునికి హృదయపూర్వకంగా మనము కృతజ్ఞతలు తెలియపరచుకుంటూ ఉంటున్నాము. మరి అదే సమయంలో కష్టం వాటిల్లినప్పుడు, దుఃఖం మనల్ని ఇదిగో వెంటాడినప్పుడు, దురదృష్టము మన యొక్క తలుపును తట్టినప్పుడు మన యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటూ ఉంది? భగవంతుడా, ఈ కష్టాన్ని నాకు ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా? నేను నీకు ఏం అన్యాయం చేశానయ్యా? నేను ప్రతి వారము నీ దేవాలయానికి వెళ్ళి నీకు మోకరిల్లి నేను వందనాలు సమర్పించానయ్యా. నేను ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదయ్యా. నేను ప్రార్థనా జీవితాన్ని జీవించానయ్యా. ఇదిగో అయ్యా, నేను ఎవరికి ఎటువంటి హాని తలపెట్టలేదయ్యా. ఎందుకు నాకు ఈ యొక్క కష్టాన్ని ఇచ్చావు? ఎందుకు నాకు ఈ దుఃఖం? ఎందుకు ఈ ఆవేదన? ఎందుకు ఈ దురదృష్టం నన్ను వెంటాడుతూ ఉందని దేవుణ్ణి మనము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నవంబర్ మాసం అంతా కూడా మనము మరణము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని ధ్యానించుకోబోతూ ఉన్నాం. మరణము ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదమ్మా.
మరణించడము మీకే కాదు, నాకు కూడా మరణించడం అనేది అది అయిష్టమే. కానీ ఒకరోజు వెళ్ళిపోవాలి, ఒకరోజు దేవుని చెంతకు వెళ్ళిపోవాలి. ఈరోజు మనమందరము ఆ దేవుణ్ణి ప్రశ్నించవచ్చు, అయ్యా నా భర్తను ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోయావు, అయ్యా నా కుమారుని ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళావు, అయ్యా ఎందుకు ఈ ఆవేదన మాకు, మేమేమి చేశాము, ఈ మరణము మమ్మల్ని దుఃఖంలోనికి తోసివేస్తూ ఉంది అని భగవంతుని మనము ప్రశ్నించవచ్చు క్రీస్తునాథుని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్రీస్తునాథుని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. తోటలో ఒక కాయ అది పండు కాగానే మనం ఏ విధంగానైతే దాన్ని తెంచుకుంటామో, ఉద్యానవనములో ఒక పువ్వు పుయ్యగానే ఏ విధంగానైతే మనము దాన్ని తెంచుకుంటామో, భగవంతునికి మన జీవితాలను తీసుకునే హక్కు ఆయనకు ఉంది క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. తన యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము ఆయన ఈ యొక్క జీవితాన్ని మనకు ప్రసాదించాడు. తన యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము ఇదిగో మరలా తన చెంతకే తానే ప్రేమగా మనల్ని తీసుకొని వెళుతూ ఉంటాడు. మనమందరం కూడా ఈ నవంబర్ మాసం అంతా కూడా మన కుటుంబాలలో మరణించిన వారి కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేయాలి. వారి యొక్క ఆత్మలు శాంతించాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఆ యొక్క ఆత్మలు దేవుని చెంతకు చేరాలి అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. మరణము అది ఈరోజే కావచ్చు, రేపే కావచ్చు, మనల్ని తప్పక తీసుకువెళుతూ ఉంది. పుట్టుట ఎంత సత్యమో మరణించుట కూడా అంతే సత్యము క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్కు సెలవిస్తూ ఉంది, పుట్టుట గిట్టుట కొరకే, పుట్టుట మరణించుట కొరకే. పుట్టినవాడు తప్పక మరణించాల్సిందే. కానీ ఈ యొక్క పుట్టుక నుండి మరణించేంత వరకు నీవు నేను ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాము అనేది మనమందరం కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. నేను దేవునికి లోబడి జీవిస్తూ ఉన్నానా? దేవునికి లోబడి జీవించినట్లయితే గనుక నీ జీవితంలో ఎటువంటి బాధను ఎదుర్కొన్నా, ఎటువంటి కష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నా, ఇదిగో దేవుడు నీ చెంత నిలబడి ఆ యొక్క కష్టము నుండి బయటపడడానికి నీకు శక్తిని ప్రసాదించబోతూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి నీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఆయన తన యొక్క జ్ఞానాన్ని నీతో పంచుకొనబోతూ ఉన్నాడు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సంతోషంగా ఉన్నంత వరకు మనము దేవునికి దండం పెడతాము, దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. కొంచెం కష్టం రాగానే గుడికి వెళ్ళము, ప్రార్థన చేసుకోము, చికాకు ప్రశాంతత అనేది ఉండదు, ఏ పని చేయాలనిపించదు, కోపం పెరుగుతూ ఉంది, ద్వేషం పెరుగుతూ ఉంది, అసూయ పెరుగుతూ ఉంది, నేను ఏ విధంగా పగ తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటాము క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. కానీ ఎప్పుడు కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియపరచము. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. సంతోషం వచ్చినప్పుడు తప్పట్లు కొడుతూ ఆనందంగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము. మరి అదే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, అయ్యా ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో అది నీకు మాత్రమే తెలుసు, మరి ఈ యొక్క సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి నీ యొక్క శక్తి కావాలా, నీ యొక్క సహాయం కావాలి ప్రభువా, నీవు మాకు అండగా
నిలబడాలి ప్రభువా అని మాత్రము మనము ప్రార్థన చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాము. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కాబట్టి మనకు సమస్య వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, దురదృష్టము మన యొక్క తలుపును తట్టినా, మనం ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుని యందు విశ్వాసమును కలిగి మనము జీవించాలా, దేవుని యందు నమ్మికను కలిగి మనము జీవించాలా. ఆ యొక్క విశ్వాసము, ఆ యొక్క నమ్మకము మనల్ని భగవంతుని యొక్క ప్రేమలో ఎదగడానికి దోహదపడుతూ ఉంటాయి. ఆ యొక్క విశ్వాసము నిన్ను నన్ను ఇదిగో దేవుని యందు ఇంకా ఎక్కువగా ఎదగడానికి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, భగవంతుడే ఈ లోకానికి వచ్చి సుఖాన్ని అనుభవించలేదు. ఎంతోమంది ఆయనను ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బంది పెట్టారు, ఇరుకాటంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళారు. చివరికి ఆయనను ఇద్దరు దొంగల మధ్య సిలువ వేశారు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి తనను పంపించినటువంటి తండ్రి దేవుడు ఎంత బాధపడి ఉండాలా? అయ్యో, నా కుమారునికి ఈ బాధ ఏంది అని తను ఇంకెంత బాధపడి ఉండాలా? కానీ ఇదే సరి అయినటువంటి ప్రణాళిక. ఈ ప్రణాళిక కోసమే నా కుమారుణ్ణి ఈ లోకంలోనికి పంపించాను. ఈ ప్రణాళిక కోసమే నా కుమారుణ్ణి ఈ లోకంలోనికి పంపించి ప్రజలను విశ్వాసంలో నడిపించడానికి కృషి చేసి ఉన్నాడు. ఎంతోమంది అవిశ్వాసులను విశ్వాసులుగా మార్చాడు. విన్నవారు బాగుపడ్డారు, విశ్వసించిన వారు దేవుని యొక్క ఫలాలను అందుకున్నారు. విశ్వసించని వారు దేవుని యొక్క ప్రేమను చవిచూడలేకపోయారు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా కోల్పోకుండా ఆ విశ్వాసంలో దినదినము అధికమవ్వడానికి దేవుని యొక్క సహాయాన్ని మనం అర్థించాలా, దేవునికి మనము ప్రార్థన చేసుకోవాలా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, డాక్టర్ ఇచ్చేటువంటి మందులు చాలా చేదుగా ఉంటాయి. కానీ ఆ మందే నిన్ను నన్ను ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయపడుతూ ఉంది. కష్టం కూడా అంతే. కష్టం చాలా ఇబ్బందికరంగా మనల్ని వేధించినప్పటికీ, దుఃఖపెట్టినప్పటికీ, ఏడ్పించినప్పటికీ, నిరాశపరిచినప్పటికీ చివరికి మనకు మహా ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంది, మహా సంతోషాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంది. ఎదుర్కోవాలి, సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి. ఒంటరిగా ఎదుర్కొంటే విఫలమైపోతాము. దేవుని తోడ్పాటు అందుకొని ఎదుర్కొంటే గనుక విజయం మనదే. విజయం మనదే. మన దేవుడు, మన యేసయ్య ఇదిగో సాతానును ఓడించి మట్టి కరిపించి మూడవ నాడు చెప్పిన విధముగా సమాధి నుండి లేవనెత్తబడి మనకు విజయ ఆనందాన్ని పంచిపెట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కొరడా దెబ్బలు తిని సిలువను ఎక్కి పక్కలో బల్లెంతో పొడిచినప్పటికీ, రక్తం నీరు
స్రవించినప్పటికీ కూడా ఆ బాధనంతా కూడా ఆయన అనుభవించి మనమందరము బాగుపడాలా, ఇదిగో మనమందరం కూడా దేవుని సంతతి అని పిలువబడాలా అన్నటువంటి ఏకైక తలంపు కోసం ఆయన మనందరి కోసం మరణించాడు. చివరికి విజయుడు అని పిలువబడుతూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడు కూడా సమస్య ఎదురైనప్పుడు, బాధ ఎదురైనప్పుడు మొట్టమొదటగా మనము సిలువ వైపు చూడాలా. మన యొక్క ఇళ్లల్లో, మన యొక్క గృహాలలో అందమైన సిలువ ఉండవచ్చు, కానీ ఆ సిలువలో భగవంతుడు పడినటువంటి వేదన, ఆ సిలువలో భగవంతుడు పడినటువంటి కష్టం, ఆ సిలువలో భగవంతుడు మనందరి కోసము ఇదిగో ఇది నా ప్రేమ అని తెలియపరిచినటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నీ యొక్క సమస్య భగవంతునికి అది చాలా చిన్నది. నీ యొక్క బాధ భగవంతునికి చాలా చిన్నది. ఎప్పుడూ నీవు ప్రార్థనలో దేవునికి సమర్పించినప్పుడు, ప్రార్థన ద్వారా భగవంతునికి ఇదిగో అయ్యా ఈ సమస్య నుండి ఏ విధంగా నేను బయటికి రావాలనో నాకు తెలియదు, నా యొక్క జ్ఞానము, నా యొక్క తెలివితేటలు అంతా కూడా లిమిటెడ్ ప్రభువా, నీవే సర్వం, నీవే నా దేవుడవు, నీపై నేను ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నానని హృదయపూర్వకంగా మనస్సు విప్పి భక్తి విధముగా ప్రభువునకు ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా నీ యొక్క కష్టాన్ని తీసివేస్తూ ఉన్నాడు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మార్చ్ 2020వ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరంలోనే మార్చిలో అమ్మను కోల్పోయాడు. ఏప్రిల్ మాసంలో తండ్రిని కోల్పోయాడు. జూన్ మాసంలో అక్కయ్యను కోల్పోయాడు. ఇక తను ఉన్నది తన చెల్లితో. నేను ఒకరోజు ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను. సంపత్, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు మన యందు ఉన్నాడు. నీవు బాధపడని అవసరం లేదని నేను ఓదార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. అమ్మను కోల్పోయాడు, నాన్నను కోల్పోయాడు, అక్కను కోల్పోయాడు. చెల్లి మాత్రము ఇంట్లో ఉంది. తను ఇంకా చదువు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎవరు చూసుకోవాలా? కుటుంబం ఏమైపోతూ ఉంది? నాన్న మంచి విశ్వాసి, తల్లి గొప్ప విశ్వాసం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, ప్రతి ఆదివారము చర్చ్కి వెళ్ళినటువంటి కుటుంబం, పేదలను ఆదుకున్నటువంటి కుటుంబం, కుటుంబ ప్రార్థనలో నిమగ్నమైనటువంటి కుటుంబం, ప్రార్థనే అంటిపెట్టుకొని జీవించినటువంటి కుటుంబం. ఎందుకు ఈ విషాదము? మార్చిలో అమ్మను కోల్పోయాడు, ఏప్రిల్లో నాన్నను కోల్పోయాడు, జూన్లో అక్కయ్యను కోల్పోయాడు. నేను ఓదార్స్తూ ఉన్నాను, బాధపడవద్దు, దేవుడు ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయికి పట్టుమని 18 సంవత్సరాలు కూడా లేవు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆ అబ్బాయి ఇచ్చినటువంటి సమాధానము నిజంగా నన్ను చాలా గొప్పగా ఆకట్టుకుంది. ఆ అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, ఫాదర్, మా అమ్మ నాన్న మా అక్క మరణించినందుకు నేను బాధపడవట్లేదు, అది దేవుని ప్రణాళిక. కానీ ఒక విషయం మాత్రం నాకు చాలా గొప్పగా అర్థమైంది ఫాదర్. ఈ 3 సంఘటనలలో, ఈ 3 మరణాలలో భగవంతుడు నన్ను, నా చెల్లిని గొప్పగా దీవించాడు, మా విశ్వాసాన్ని బలపరిచాడు. భగవంతుడు నన్ను, నా చెల్లిని గొప్పగా దీవించాడు,
దీవించడమే కాదు, మా యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరిచాడు. మేము ఇంకా ఏది కోల్పోయినా, ఇంకా ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లినా భగవంతుని వైపే చూస్తాము. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చూడండి, అబ్బాయికి పట్టుమని 18 సంవత్సరాలు లేవు. ఇదిగో అంటూ ఉన్నాడు, ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లినా ఇంకా మేము భగవంతుని వైపే చూస్తాము, భగవంతున్నే నమ్ముకున్నాము, ఆయన యందే మా విశ్వాసము, ఆయన యందే మా నమ్మిక అని ఆ 18 సంవత్సరాల అబ్బాయి నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. క్రీస్తునాథుని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గమనించుకున్నట్లయితే గనక చిన్న సమస్య వచ్చినా కుటుంబాలు వేరైపోతూ ఉన్నాయి. చిన్న సమస్య వస్తే చాలు ఫ్యాన్కు తాడు కట్టుకోవడం, ఉరేసుకోవడం, మరణించడం. చిన్న సమస్య వస్తే చాలు ఏదో బావిల దునికి చనిపోతూ ఉన్నారు. వజ్రాలు ఏ విధంగా తయారవుతాయి? డైమండ్స్ ప్రతి ఒక్కరం ఇష్టపడతాం, కానీ అవి ఏ విధంగా తయారవుతాయి? ఆ యొక్క ప్రవాహానికి, ఆ యొక్క నీటి ప్రవాహాన్ని తట్టుకొని ఎదుర్కొని నిలబడి తర్వాత అవి తల 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 మెరుస్తూ ఉంటాయి. మనం కూడా అంతే, మన జీవితంలో కూడా అంతే. సమస్యలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, దుఃఖం తర్వాత దుఃఖం, విషాదం తర్వాత విషాదము, కష్టం తర్వాత కష్టం, నష్టం తర్వాత నష్టం మనల్ని వెంటాడవచ్చు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, యేసయ్య ఏ విధంగానైతే విజయాన్ని మనకు అందించాడో మనకు కూడా తప్పకుండా అదే విజయము లభించబోతూ ఉంది. విజయాశీస్సులు మనకు లభించబోతూ ఉన్నాయి. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు ఉన్నాడు. అధైర్యపడని అవసరం లేదు. అపనమ్మకంతో జీవించకూడదు, అవిశ్వాసంతో జీవించకూడదు. దేవుని యందే విశ్వాసం ఉంచాలి. నీవు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఏ విధంగా ప్రకటించావో, నష్టం వాటిల్లినప్పుడు కూడా అదే విధంగా నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాలా, నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచాలి. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, విత్తనము భూమిలో పడి నశించితే తప్ప మొక్క అనేది బయటికి రాదు. మొలక అనేది మనం చూడము. మన జీవితం కూడా అంతే. కష్టాలతో మనం సతమతమై బాధలను ఎదుర్కొని వాటికి పరిష్కారాన్ని తెలుసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటి నుండి బయటపడి, ఇదిగో దేవుడు నాకు సహాయపడ్డాడు అనేటువంటి నీ యొక్క జీవితం ద్వారా నీ ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నావు, ఇచ్చిన వాడవబోతూ ఉన్నావు. కానీ మన యొక్క జీవితాన్ని అర్ధరహితంగా నాశనం చేసుకొనకూడదు. ఈ యొక్క మాసమంతా కూడా మనము మరణించిన వారి కోసము, ఆ యొక్క మరణము మనల్ని ఏ విధంగా దుఃఖపెడుతూ ఉందో, ఆ యొక్క మరణము ఏ విధంగా మనల్ని బాధకు గురి చేస్తూ ఉందో, వారి యొక్క మరణము మనల్ని ఏ విధంగా ఇదిగో రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలకు గురి చేస్తూ ఉందో, వాటన్నిటిని కూడా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి ఈ సమయమున. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరణముతో మన యొక్క జీవితము ఆగిపోదు. మరణము అనగా పరలోక రాజ్యములో కళ్ళు తెరవడం. ఇక్కడ కళ్ళు మూస్తే అక్కడ కళ్ళు తెరుస్తాం. ఇక్కడ జీవితం ముగిస్తే అక్కడ జీవితం ప్రారంభమవుతూ ఉంది. మరణాన్ని మనము గెలిచిన వారం అవుతూ ఉన్నాము. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి మనకు ఎందుకు ఈ యొక్క కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి?
ఎందుకు ఇటువంటి కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయంటే దేవుని యొక్క వాక్కు మనకు సెలవు ఇస్తూ ఉంది. కీర్తన 107వ కీర్తన 107వ కీర్తన 17వ వచనంలో మనం చదువుకుందాం. 107వ కీర్తన 17వ వచనంలో మనం చదువుకుందాం. మరికొందరు బుద్ధిహీనులై పాపము చేసి బాధలు తెచ్చుకొనిరి. చూడండి, మరికొందరు బుద్ధిహీనులై పాపము చేసి బాధలకు గురి అయ్యారు. దేవుడు నిన్ను నన్ను సృజించింది ఎందుకు? సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండడానికి. కానీ మనము బుద్ధిహీనులమై పాపము చేసి బాధలను కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాము. తమ అపరాధములకు గాను వేదనలు తెచ్చుకునిరి. చూడండి, తమ యొక్క అపరాధములకు, చదవండి, మరొకసారి చదవండి. తమ అపరాధములకు గాను వేదనలు తెచ్చుకునిరి. అపరాధములకు వేదనను తెచ్చుకున్నారు. చూడండి, బుద్ధిహీనుడని మనం ఎప్పుడంటాము? సంఘానికి, కుటుంబానికి, వ్యక్తులకు అసంతోషాన్ని కలగచేసినప్పుడు, వీరికి అయిష్టంగా జీవించినప్పుడు బుద్ధిహీనుడు అంటూ ఉంటాం. అలా జీవించడం వల్ల మనము బాధను కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం, వేదనను కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాము. దేవుణ్ణి ధిక్కరించి జీవించినప్పుడు వేదనకు గురి అయిపోతూ ఉన్నాము. దేవుని మరిచిపోయినప్పుడు వేదనకు గురి అయిపోతూ ఉన్నాము. ప్రార్థనను మర్చిపోయినప్పుడు వేదనకు గురి అయిపోతూ ఉన్నాము. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలా. బుద్ధిహీనులై పాపము చేసి బాధలకు గురి అవుతూ ఉన్నారు. వారి యొక్క అపరాధములకు వేదనను కొని తెచ్చుకున్నారు అని దేవుని యొక్క వాక్కు సెలవు ఇస్తూ ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఈ సమయమున మన యొక్క జీవితము ఏ విధంగా ఉంది? మన యొక్క విశ్వాసము ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని మనమందరం కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో చదువుకుందాం. పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో చదువుకుందాం. అవి మీ విశ్వాసము యథార్థమైనదని నిరూపించును. నాశనమగు బంగారము కూడా అగ్నిచే పరీక్షింపబడును గదా. అట్లే సువర్ణము కంటే ఎంతో విలువైన మీ విశ్వాసము కూడా పరీక్షింపబడవలేను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చూడండి, నాశనమయ్యేటువంటి బంగారము కూడా అగ్నిలో పరీక్షింపబడుతూ ఉంది. సువర్ణము కంటే గొప్పగా ఉన్నటువంటి నీ యొక్క జీవితము కూడా పరీక్షింపబడాలి. ఎందుకు? నీ విశ్వాసము గట్టిదా లేక బలహీనంగా ఉందా అని. కాబట్టి సమస్య వచ్చినప్పుడు అది మన యొక్క విశ్వాసం కోసమే. సమస్య వచ్చినప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనము బలపరచడానికే ఆ భగవంతుడు ఆ యొక్క సమస్యను మనకు వాటిల్లింపచేస్తూ ఉన్నాడు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కాబట్టి మన యొక్క విశ్వాసము బలంగా ఉండాలి. మన యొక్క విశ్వాసము దృఢంగా ఉండాలి. మన యొక్క విశ్వాసము అన్ని వేళలా అది గొప్పగా ఒక దీవెనకరంగా మనందరికీ ఉండాలని ఈ యొక్క సమయమున మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం. మంచివారికి, భక్తిపరులకు కూడా బాధలు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి? కొన్నిసార్లు అడగవచ్చు, ఫాదర్ మేమందరం కూడా మంచి విధంగా ఉంటున్నాం, మంచి జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నాం, ఎందుకు ఈ బాధలు మాకు వస్తూ ఉన్నాయి? దీనికి కూడా సమాధానం ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా,
హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి లేఖ 12వ అధ్యాయము 6, 8 వచనాల్లో మనం చదువుకుందాం. హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి లేఖ 12వ అధ్యాయము 6, 8 వచనంలో మనం చదువుకుందాం. ఏలైనా ఆ, దేవుడు తాను ప్రేమించు వారికి శిక్షించును, తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును. మీరు పొందు బాధలన్నిటినీ తండ్రి విధించిన శిక్షగా సహింపుడు. ఆ తండ్రి విధించిన శిక్షగా సహింపుడు, సహనం. చూడండి, తప్పు చేస్తే తల్లిదండ్రులు మనల్ని దండిస్తారు, తప్పు చేస్తే గురువులు మనల్ని దండిస్తారు, తప్పు చేస్తే ఏ బాస్ అయినా మనల్ని దండిస్తారు, ఒక మాట అంటారు. తప్పు చేస్తే సంఘం కూడా మన వైపు వేలెత్తి చూపుతూ ఉంది. దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి, నిన్ను నన్ను దీవిస్తున్నాడు కాబట్టి, ఇదిగో సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఇదిగో భగవంతుడే నాకు అందిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనతో జీవించాలి. ఆ సహనము మనకు ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్కు సెలవయిస్తూ ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చదువుకుందాం. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చదువుకుందాం. ఊజు దేశమున యోబు అను పేరు గల నరుడొకడు ఉండేవాడు. అతడు దోషరహితుడు. చూడండి, చాలా చక్కటి మాట. ధర్మాత్ముడు. భగవంతుని పట్ల భయభక్తులు కలవాడు. పాపమునకు దూరముగా ఉండువాడు. చూడండి, పాపరహితుడు, ఎటువంటి దోషం లేనటువంటి వాడు, ధర్మాత్ముడు అని దేవుని యొక్క వాక్య తన గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంది. కానీ యోబు యొక్క జీవితము ఏ విధంగా తయారైంది? బాధలు, కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, ఆస్తి నష్టం ఎన్నో జరిగిపోయాయి. కానీ ఎప్పుడు కూడా అవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించలా. దేవుని చిత్తము అనేటువంటి ఒకే ఒక ప్రార్థనతో జీవించినటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. మరి యొక్క బాధలు, కష్టాలు జీవితాంతం ఉంటాయా? అడగవచ్చు. ఫాదర్, మేము మంచి జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నాం, ప్రార్థన జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నాం, మీరు బాగానే చెబుతూ ఉన్నారు, దేవుడు ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారికే కష్టాలను అందిస్తారు అని. మరి ఎంతకాలం ఫాదర్ ఈ కష్టం, ఎంతకాలం ఈ దుఃఖం అని మీరు అడగవచ్చు. దీనికి కూడా సమాధానం ఉంది క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చదువుకుందాం. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చదువుకుందాం. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చదువుకుందాం. 12 సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావ వ్యాధితో బాధపడుచున్న ఒక స్త్రీ ఎన్నో బాధలు పడి ఎందరో వైద్యుల యొద్ద చికిత్స పొందుటకై తనకు ఉన్నదంతయు వెచ్చించినను ఆ వ్యాధి ఏ మాత్రము తగ్గక హెచ్చు పెరిగెను. ఆమె యేసును గూర్చి విని జన సమూహములో నుండి ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రమును తాకినంత మాత్రమున నేను స్వస్థురాలను అగుదునని తలంచి ఆయన వస్త్రమును తాకి వెంటనే ఆమె రక్తస్రావము నిలిచిపోయెను. నిలిచిపోయెను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చూడండి, 12 సంవత్సరాలు తనకున్నదంతా కూడా వెచ్చించింది. ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి నాకు విముక్తిని కలగచేయి, ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి నాకు విముక్తి కలగాల అనేటువంటి తలంపుతో తిరగని హాస్పిటల్ అంటూ లేదు. ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ను సందర్శించింది. కానీ చివరికి ఇదిగో తెలుసుకుంది, నేను నా యొక్క ప్రయాణములో విశ్వాసమును కలిగి జీవించట్లేదు,
ఇదిగో యేసునందు విశ్వాసం ఉంచి నేను జీవిస్తాను, ఇదిగో ఆయన నన్ను తాకని అవసరం లేదు, నేను తన యొక్క అంగిని తాకితే చాలు నేను స్వస్థతను అందుకుంటూ ఉన్నానన్న విశ్వాసాన్ని కలిగి తాకి ఇదిగో ఆ యొక్క రక్తస్రావము ఆగిపోయినది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 5వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో చదువుకుందాం. పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 5వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో మనం చదువుకుందాం. కృపామయుడకు దేవుడు ఆ, తన శాశ్వత మహిమలో ఆ, భాగస్వాములుగా ఆ, క్రీస్తుతో ఐక్యము నొందిన మిమ్ము ఆ. ఆహ్వానించును. మీరు కొంతకాలము బాధలు నొందిన తరువాత బాధలను పొందిన తర్వాత ఆయనయే స్వయముగా మిమ్ము తీర్చిదిద్దును. మిమ్ము తీర్చిదిద్దును. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొంతకాలము బాధలు అనుభవించిన తర్వాత, చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి క్రీస్తునాథుని ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆయనే స్వయముగా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దబోతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనం ఆయన బిడ్డలము, ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన మనల్ని దీవించాడు, ఆయన యందు మనం ఉన్నాము కాబట్టి, ఆయన మన యందు ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన ప్రియులము కాబట్టి కొంతకాలము మనము బాధలు అనుభవించిన తర్వాత, హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి లేఖలో దేవుని యొక్క వాక్కు మనకు సెలవిచ్చిన విధంగా సహనము కలిగి జీవించండి. కొంతకాలం తర్వాత నేనే స్వయంగా ఆ బాధను, ఆ నష్టాన్ని తీసివేసి నా దీవెనలతో నిన్ను దీవిస్తానని దేవుని యొక్క వాక్కు సెలవిస్తూ ఉంది. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కాబట్టి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా భగవంతుడు ఎప్పుడు మనకు తోడుగా ఉండాలని, భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదము మనపై, మన బిడ్డలపై, మన కుటుంబాలపై, మన సంఘంపై ఉండాలని, తన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనలో అధికం చేయమని ఈ యొక్క దివబలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. అలవలి ఎగసినది నా మనసు, అలవలి ఎగసినది నా మనసు. బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా, బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. సహోదరి సోదరారా, నేను మీరు అర్పిస్తున్న ఈ బలి ప్రభునకు ప్రీతికరమైనట్లు ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. పరలోక భూలోక అధిపతియగువో సర్వేశ్వర, ఈ బలికి మీ ఆమోదయోగ పవిత్రతను మాకు మీ అమిత కృపా సంపత్తిని ప్రసాదించునుగాక. మాకు మీ అమిత కృపా సంపత్తిని ప్రసాదించునుగాక. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక.
మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఓ ప్రభువా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఏం చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము, రక్షణము. మీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించి పాపముల వలన మీరు అతనిని శిక్షించినను, దయతో మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా వానిని రక్షించితిరి. క్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగుడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు. పరమండల మందలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశమైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి మేము దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతంన హోసానా. ప్రభు నామంన వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతంన హోసానా. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, సర్వ పవిత్రకు ఊటయు మీరే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు యేసుక్రీస్తునాథుని శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటదము, మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, వారి మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితాంతము నసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమ్ముఖము నిలిచి మీకు సేవ చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలెవారు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ తిరుసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుడు. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా బాల అగ్రపీఠాధిపతులను,
గురువులందరితో కూడా మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుడు. ఉత్థానమగుదమని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ స్మరింపుడు. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుడు. మా అందరికీ దయచూపుడు. దేవుని కన్యతలేగు మరియాంబతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయుడు. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు యందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో నేకమయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును కాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశాన్ని అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుడు. మీ దయానుగ్రహం వలన మేము పాపం నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు గురి కాకున్నట్లు చేయుడు. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమను నిరీక్షించుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానము మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానము మీకు వసుకుచున్నాను అని మీ అపోసుతో వసించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక మీ తిరుసభ యొక్క విశ్వాసమును కటాక్షింపుడు. మీ చిత్త ప్రకారము దానికి సమాధానమును ఐక్యమును అనుగ్రహింపుడు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభు యొక్క శాంతి సమాధానాలు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరినొకరము ప్రభు యొక్క సమాధానాన్ని తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపలను పరిహరించే ప్రభు. 12 సంవత్సరాలు రక్తస్రావంతో బాధపడిన వ్యక్తిని, స్త్రీని స్వస్థపరిచిన యేసు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తములు. వీరి విందుకు పిలువబడిన వారందరూ కూడా ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు మేము పాత్రులము కాము, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనందరికీ నిత్య జీవితాన్ని ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
గోధుమపరూపం గాయపడిన దేహం ద్రాక్షారసపానం చిందిన నీ రుధిరం స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో అణువణువున పదిల పరతుము అణువణువున పదిల పరతుము గోధుమపరూపం గాయపడిన దేహం ద్రాక్షారసపానం చిందిన నీ రుధిరం స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో అణువణువున పదిల పరతుము అణువణువున పదిల పరతుము నిన్ను నీవు విరిచి పంచినావులే మిన్నయైన బ్రతుకు ఇచ్చినావులే నిన్ను నీవు విరిచి పంచినావులే మిన్నయైన బ్రతుకు ఇచ్చినావులే అన్ని వేళలా అన్ని చోటలా అన్ని వేళలా అన్ని చోటలా ప్రస్తుతింతును నీదు త్యాగము ప్రస్తుతింతును నీదు త్యాగము గోధుమపరూపం గాయపడిన దేహం ద్రాక్షారసపానం చిందిన నీ రుధిరం స్వీకరింతుము ప్రార్థించుదము. సర్వ సృష్టికర్తయగు ఓ సర్వేశ్వర, మీ శక్తి ప్రభావమును మాయందు అధికము చేయుమని మిమ్ము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఇప్పుడు స్వర్గీయ ప్రసాదములచే సంతృప్తి చెందియున్న మేము మీ సహాయమున వాని ఆశయములను కూడా పొందగలుగునట్లు మీ కృపను మాకు ప్రసాదించుమని వేడుకొనుచున్నాము. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. క్రీస్తునాథునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీకు ఒక శుభవార్త. ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మరి ముఖ్యముగా ఈ నెలలో ఆత్మ కొరకు ప్రార్థించడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ నెల 23వ తేదీ నుండి 27వ తేదీ వరకు డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఆన్లైన్లో ఆధ్యాత్మిక వడకం జరగబోతుంది. అందరూ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక వడకంలో పాల్గొని మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం. సమయం ఉదయం 6 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రకాలమున 6 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క పవిత్రమైన కార్యములో పాల్గొని మీ యొక్క ఆత్మల కొరకు మీ యొక్క పరిశుద్ధత కొరకు ప్రార్థించమని మిమ్మల్ని కోరుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మేము దీవించి కాచి కాపాడి మీకు కావలసిన మంచి ఆరోగ్యం ప్రసాదించి మీ కుటుంబాలను దీవించమని కాచి కాపాడమని మీ కుటుంబంలో మరణించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా తన ఉత్థానమ మహిమలో చేర్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఆ దేవుడు మేము దీవించాలని పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
వందనం ప్రభు వందనం వందనం ప్రభు వందనం చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం వందనం ప్రభు వందనం వందనం ప్రభు వందనం చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం